اور آپ نے شاید وہ ویڈیو دیکھی ہے اور آپ پلے بھی کریں گے جو امجد شعیب والی ہے کہ پاکستانی فوج کے جو اسپوکس پرسن ہی میں کہوں گا ان لوگوں کو، ریٹائر جرنیل، اس نے کتنے مہینے پہلے بتا دیا کہ انڈیا میں خودکش حملے ہوں گے. انہوں نے کہا تھا کہ مطلب یہ آپ پہلے فور کاسٹ کر دیجیے. ناظرین آئیے آپ کو جس ویڈیو کا ذکر کر رہے ہیں امجد شعیب صاحب نے کیا فرمایا تھا، ان کے معلومات کیا تھیں کہ آج 2019 فروری میں کیا ہوگا، اور ویسے ہی ہو رہا ہے. بظاہر تو جیش محمد کا نام لگ رہا ہے، لیکن جنرل امجد شعیب شاید اس کی پلاننگ منصوبہ بندی کر کے جا چکے تھے جب وہ وردی میں تھے. دیکھتے ہیں اس کو ذرا سا. نوجوان نسل جو ہے اس کی سوچ بہت مختلف ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں سے، جو زندگی گزار کے جن کے جذبات ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، جو شاید دور دراز کی سوچنا شروع کر دیں. یہ پروسیس ابھی وہاں شروع نہیں ہوا جسے ہم سوئسائڈ بامبنگ کہتے ہیں. یہ شروع ہونا ہے. جب کشمیری نوجوان کو یہ سمجھ لگ گئی کہ اس نے ویسے ہی ان کے ہاتھوں مارے جانا ہے، تو کچھ مار کے مرنے والا نوجوان جو ہے وہ کر کے دکھائے گا ان کو. یہ ہندوستان کو بھی ہوش کے ناخن انہوں نے نہیں لیے. عمران خان نے بالکل درست کہا. 1931 میں بھی اسی طرح ہوا تھا. 13 جولائی 1931 کو سری نگر کی سینٹرل جیل پہ کھڑے ہو کے لوگ اذانیں دیتے تھے اور ان کو گولیاں مارے گی. اذان کمپلیٹ کرنے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. تو یہ لوگ وہاں پہ بڑی دیر سے یہ کام کر. لیکن ایک چیز آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں سوئسائڈ بامبنگ کا فنومینا نہیں تھا. ٹھیک ہے. آج یہ بڑا پاپولر فنومینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز وہاں شروع ہونی ہے. اللہ کرے نہ ہو. یہ ان کو عقل آ جائے. دیکھیں بات یہ ہے، آپ ہمارے بچوں کا خون کر رہے ہیں وہاں پہ اور توقع یہ کرتے ہیں کہ اس سے آگے کوئی بات ہی نہ کی جائے. بالکل. یہ مطلب یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن کی بھی، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ آ گئی. دنیا پھر نہیں ہلی. پھر آپ یہ کہیں کہ جی یہ ٹیررزم کریں گے، یہ بندوق اٹھاتے ہیں. نہیں، بندوق نہیں، پھر یہ سوئسائڈ بامبنگز ہوں گی. اچھا، اور پھر دنیا ہلے گی. بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا کہ یہ پروسیس، یہ فنومینا جو ہے خودکش حملے کا، یہ وہاں ابھی شروع نہیں ہوا، یہ ابھی شروع ہونا ہے. مطلب بڑے واضح الفاظ میں، یہ کافی پرانی ویڈیو ہے کہ ہندوستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ سوسائڈ اٹیمپٹس ہوتی ہیں، بڑا پاپولر فنومینا ہے اور یہ ابھی کشمیر میں شروع کرنا ہے، ہم نے ہونا ہے، یعنی کہ آنے والے دنوں میں یہ ہو جائے گا. اور مطلب آپ اگر ہمیں ماریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا؟ یہ ساری باتیں ایک جرنل بیٹھ کے کر رہا ہے وہاں پہ پاکستان کا. یہ تو ہندوستان، میں ہندوستان سے بھی ایک شکوہ ہے مجھے تھوڑا سا وہاں کی سیاست دانوں سے، کہ وہ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو مطلب جوتے پڑ رہے ہیں، اور اوپر سے وہ کہتے ہیں جی ابھی ہمارے ذرا الیکشن ہو رہے ہیں، ابھی ہم بڑے پرامن شانت لوگ ہیں، شانتی والے لوگ ہیں. 42 سپاہی ان کے مار دیے جاتے ہیں. تو اب یہ جنرل امجد شعیب صاحب نے تو کھلی دھمکی دی تھی. دیکھیں اس کی پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ یہ کیسے ڈٹائی سے کہتا ہے کہ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں ان کے لوگوں کے. اور جبکہ میں جنوبی پنجاب سے ہوں، بھاول نگر سے ہوں. اگر آپ جنوبی پنجاب کی گھر دیکھیں، آپ کو ہر دوسرا گھر ایسا ملے گا جس کا بچہ بھرتی کر کے انہوں نے کشمیر میں مروایا ہے. میرے کزن مرے ہیں، میرے ہائی اسکول کے دوست مرے ہیں کشمیر میں جا کے. اور ایک دفعہ میرے کزن کو یہ لے گئے تھے اور اس کو مظفر آباد کے پاس ٹریننگ کیمپ میں لے گئے. ہم نے اس کو لانا تھا، دوست رشتہ داروں سے رابطہ کیا، فوج میں ہم واپس لے آئے. یعنی اگر آپ کا بچہ جہادی لے گئے، آپ فوج سے رابطہ کریں، بچہ واپس آ جائے گا آپ کا. تو اچھا، ریکروٹنگ وہاں سے ہو رہی ہے، ریکروٹمنٹ جو ہے پروسیس وہاں پہ ہو رہا ہے. ہاں جی، وہ اس بچے کو لے گئے، واپس لائے، ہم نے اس کو سمجھایا، اس نے پرومس کیا. 16-17 سال کا بچہ تھا. یہ اس کو لے گئے، وہ پھر آگے ایک دن گھر سے بھاگ گیا. تھوڑی دیر بعد پتا چلا جی وہ شہید ہو گیا. جی جنازہ ہو رہا ہے بہاول نگر میں اور خاندان کی کفالت ہو رہی ہے اور مبارکبادیں دی جا رہی ہیں. اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے جو کچھ زندہ واپس آئے کہ وہ وہاں پہ جب وہ مارا گیا ہے تو وہ 2 پاکستانی جہادی گروہوں کی آپس کی لڑائی میں مارا گیا. اچھا، تو حافظ سعید جو ہے یا جیش محمد ہے، مسعود اظہر ہیں، یہ پاکستان فوج کے بغیر وردی کے سپاہی ہیں. ان کو آپ علیحدہ نہیں سمجھ سکتے، ایک اسی ادارے کے بغیر وردی والا کردار ہے یہ. تو اگر جیش محمد یا لشکر طیبہ پاکستان میں کرے گی یا وہاں کرے گی، تو وہ پاکستان کی ریاست کر رہی ہے. تو یہ آپ یہ سمجھتے ہیں، میں اس کو علیحدہ کر کے نہیں دیکھ رہا. از اٹ سیف ٹو سے کہ اٹیک کرنے میں ہندوستان پہ پاکستان نے پہل کر دی ہے؟ دیکھیں وہاں پہ ان کا ایکسکیوز وہی آ جاتا ہے کہ دیکھیں کشمیر میں ہوا ہے، کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. لیکن اگر ہم ایک نیوٹرل ہو کے یہ دیکھیں کہ جو وہاں پہ سوسائڈ اٹیک ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا ذمہ دار وہ ہے
जो शख्स अभी खड़ा जिम्मेदारी, जो आपको बता रहा था कि वहाँ पे खुदकुश हमले होंगे, वो भी एक सीनियर जनरल, रिटायर्ड जनरल, जो पाकिस्तान के टीवी शोज पे बैठता है, टीवी शोज को डिक्टेट करता है, टीवी पे किसको नहीं आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए. ही इज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट एस्टेब्लिशमेंट स्टिल. इवन ये कि आज का जो मीडिया कंट्रोल्ड है, इसमें यही लोग किरदार अदा कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हमारे जो दोस्त इसके साथ टीवी शोज पे जाते रहे हैं, उनको टीवी शोज में इसने क्लियर कट थ्रेटन करके उनके प्रोड्यूसर्स को उनकी प्रेजेंस रोकी है उन शोज में. हमारे पास उन चीज़ों के विटनेसेस मौजूद हैं कि ये जो जनरल बैठते हैं, आप इनको क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप इनको काउंटर नहीं कर सकते, ये वन वे फायरिंग करेंगे, इनके मुकाबले में दूसरा बंदा नहीं बिठाया जाएगा, दे विल कॉन्स्पायर. अच्छा, ये जो हमला किया गया है बज़ाहिर जैश मोहम्मद ने किया, आप क्या समझते हैं इसका कोई अप्रोप्रिएट रिस्पांस हिंदुस्तान की जानिब से एक्सपेक्टेड है? देखिए, एक जनरल पॉलिटिकल नैरेटिव तो ये है कि वहाँ भी इलेक्शन आ रहा है, लेकिन अगर इंडिया में खुदकुश हमले शुरू होंगे, और इंडिया के कश्मीर में ये पहला खुदकुश हमला हुआ है, पहला खुदकुश हमला, कोशिश ये है कि हमें जो मर्जी करना पड़े, चाहे हमें गोलाबारी करनी पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हमारे मुल्क में ये दोबारा ना हो. हिंदुस्तान का ये कहना. अगर इंडिया की जगह मैं हूँ या इंडिया की जगह पाकिस्तान हो, और पाकिस्तान में जो ये करवाए, तो उसका स्विफ्ट रिस्पांस होगा और होना चाहिए. क्योंकि इनके वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि ये जो जाने गई हैं ये रहेगा नहीं जाएंगी, इसका बदला लिया जाएगा. देखिए, अगर जैश मोहम्मद इनसे अलग है जैसा ये कहते हैं, तो बड़ी सी आसान सी बात है कि जो जैश मोहम्मद का सरबराह है, जो जैश मोहम्मद के रिक्रूटर हैं, जो लाहौर में फ़ौजियों के ज़ेर साया रैलियाँ करते हैं, जो कश्मीर में फिरते हैं, ये उनको अरेस्ट करें, उनको इंडिया के हवाले करें, उनके नेटवर्क्स को डिसमेंटल करें और दुनिया को साबित करें कि देखो, इन्होंने हमारे हमसाया मुल्क में दहशतगर्दी की थी और हमने ये दहशतगर्द पकड़ के उनके हवाले कर दिए. ये जो बज़ाहिर जैश मोहम्मद ने किया है, और आप कह रहे हैं कि इसके पीछे जनरल अमजद शुएब और इनके सीनियर अफसरान और दीगर इन लोगों की आशीर्वाद भी शामिल है, ये तो हमारी बड़ी मुनज़्ज़म डिसिप्लिन एक इदारा पाकिस्तान का, जिसे हम पाकिस्तान की अस्करी इदारे, पाकिस्तान की फ़ौज कहते हैं, वो है. और इस फ़ौज में तो सिर्फ मुहिब वतन ही पाए जाते हैं. लेकिन अब आपने भी देखा, मैंने भी देखा, एक गद्दारी की एक नई लहर देखी गई, जो कि अब बावर्दी जनरल निकल रहे हैं. इस पे कुछ बताएंगे कि ये जो एक न्यूज़ चली थी अभी, आपने भी दिखाई है ट्विटर पे, बताएंगे इस बारे में? हाँ, देखिए ना, गद्दारी का फतवा, जैसे हम पहले भी हमेशा बात करते हैं कि गद्दारी हमेशा से जो सियासतदान बात करेगा, फातिमा जिन्ना जो सब गद्दारों की माँ कहते हैं जी, आसमा जहांगीर, अल्ताफ हुसैन, नवाज शरीफ, भुट्टो, हर वो शख्स जिसने अपने लोगों के लिए किसी के बोलने के लिए कोशिश की है, वो गद्दार है, उसको गद्दार कहा गया है, उस पर पाबंदियाँ लगाई हैं, लटकाया गया है, सब कुछ किया गया. और मैं हमेशा से एक बात हंस के कहता होता था कि देखो, ये सारा चोर मचाए शोर वाली बात है कि पहले से ही शोर मचाते रहो ताकि हमारी तरफ उंगली ना उठे. ठीक है. अच्छा, इस पे आते हैं. ये स्टोरी क्या है? ये स्टोरी कहाँ से ब्रेक होती है, ये ज़रा सा समझाइएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी इसका बैकग्राउंड नहीं मालूम, और जिस साफ़ी ने ब्रेक की है उससे सोर्स पूछी जा रही है, उस पर कितना दबाव है, आपकी क्या नॉलेज है, अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, यहाँ से शुरू करते हैं. हाँ, मैं वही कह रहा था कि देखें, अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी की द न्यूज़ में कि उनको किसी सोर्स से पता चला कि जी पाकिस्तान की फ़ौज ने एक जनरल और एक ब्रिगेडियर को उठाया है, और वो जासूसी में मुलव्वस थे एक अहम मुल्क के लिए, जो कि डिग आउट पता, स्टोरी में उन्होंने नाम नहीं लिखा कि कहाँ की जासूसी में मुलव्वस थे. वो पता चला जी वो अमेरिका के लिए, CIA के लिए जासूसी कर रहे थे. ब्रिगेडियर जो था वो ISC का ब्रिगेडियर, वो मिलिट्री अताशी भी रहा है जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में. फौजी जो था, फौजी, दोनों फौजी हैं. जो लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल अवान है, वो कोर कमांडर भावलपुर रह चुका है, वो DGMO रह चुका है, वो एजुटेंट जनरल रह चुका है, वो मई 2015 में रिटायर हुआ. जावेद इकबाल अवान, जी बिल्कुल ठीक है. और ये लोग देखें, ये तीनों लोग जो हैं, ये कियानी और पाशा वाले उसी ग्रुप का हिस्सा हैं. हम प्रोड्यूसर से कहेंगे अगर वो चला सकें उसकी तस्वीरें. तो फिर जब स्टोरी तो उन्होंने डिलीट करवा ली, लेकिन फिर इन्होंने जो इनके अपने फालतू एंकर हैं उनको बुलाकर इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू करवा दिया कि देखो जी, फौज के अंदर भी एहतसाब होता है, ये 5th जनरेशन वारफेयर में मुलव्वस थे. आपने वो वीडियो में भी देखा होगा, समी इब्राहिम ने टीवी पे कहा. तो ये करप्शन में मुलव्वस थे, फौज में इनको सजा दी जाएगी.
اب اس کو وہ بڑا کرپشن کا اور ان چیزوں کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا تو بڑا کلیئر ثبوت مل گیا, کیونکہ جو بریگیڈیئر